ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसार ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने इतिहास मु हर्षवर्धन विषय रे आलोचना करी। हर्षवर्धन जे कि वर्धन वंशर श्रेष्ठ सम्राट थिले, जे कि जड़े बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइतिले एवं बौद्ध धर्म प्रसार करिवा पई बहुत किछि करि जाइछन्ते एवं तांकर राज्य शासन तांकर राज्य जय पई जे से भारत इतिहास रे तांको नाम सन्नक्षरे लिपिबद्ध होइछि। मु आज से हर्षवर्धन विषय रे आज पिला माने पुंखानुपुंख आलोचना करिवि। कारण विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम कइबा प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे ता सहित इतिहास ऑनर्स रे मध्य हर्षवर्धन विषय आसीता है। मु आज पिला माने वीडियो रे डिस्कशन करिवि हर्षवर्धन सिंहासन आरोहण, तांकर राज्य जय, तांकर शासन पद्धति, तांकर जनहितकर कार्य, तांकर साहित्य कृति एवं तांकर धर्म एवं हिंसा जे कि तांको समय भारत आसीथिले से संपर्क रे जो पुंखानुपुंख आलोचना करी। एबे पिला माने मु हर्षवर्धन विषय विस्तृत आलोचना करूची। पिला माने मने रखि दाओ, गुप्त युगर पतन परे भारत इतिहास रे साधारणतः राजनीतिक एकता लोप पाई थला। कारण उत्तर भारत रे बहुत क्षुद्र राज्य माने मुंड टेकी थला एवं एही समय हरियाणा रो तानेश्वर रो पुष्यभूति राजवंश प्रतिष्ठा करी प्रभाव विस्तार करिबा को लागिला। पुष्यभूति राजवंश मन रखि दियो पिला माने, एही वंशर प्रभाकर वर्धन प्रथम प्रभावशाली राजा थिले। आंतरिक को देखो, पुष्यभूति राजवंशर प्रथम राजा थिले प्रभाकर वर्धन, जी की वर्धन वंशर प्रतिष्ठाता थिले पुष्यभूति राजवंशर एवं सी थानेश्वर गौरव थिले। से हुमान को प्रथम परास्त कले, सिंधु गुजरात गुज्जर मालव जय करी थानेश्वर गौरव वृद्धि करथिले। तांकर पिला माने दुईटी पुत्र थिले। प्रभाकर वर्धनकर दुईटी पुत्र थिले, गोटिए झियो थिले। दुई पुत्र हेले, जणे हर्षवर्धन जे कि कनिष्ठ पुत्र थिले आ ज्येष्ठ पुत्र थिले राज्यवर्धन एवं तार एकमात्र कन्या थिले राजश्री। राजश्री को से कौनज मखुरी राजा अवंती वर्मन को पुत्र ग्रह वर्मन को विवाह करथिले। पितांग मृत्यु परे राज्यवर्धन जे कि वरर बड़ पुओ से सिंहासन आरोहण करथिले। एही समय मालव राजा देवगुप्त, एटा परीक्षा पिला सब आसे जे मालवर राजा देवगुप्त गौड़ राजा शशांक साहाय्य थानेश्वर आक्रमण को प्रस्तुत होइथिले। जेतबेले पिला तो राज्यवर्धन जेतबेले सिंहासन आरोहण कले, सेतबेले मालवर राजा देवगुप्त गौड़ राजा शशांक साहाय्य थानेश्वर आक्रमण कले। देवगुप्त प्रथमे कोन कले ना कौनज रे अधिपति ग्रह वर्मन जी के राजश्री को स्वामी थे तांको हत्या कले। तापरे राजश्री को बंदी करथिले। परवर्ती अवस्था रे राज्यवर्धन मालव आक्रमण करी देवगुप्त को परास्त करथिले। मालव राजा को दुदिन रे गौड़ राजा शशांक थानेश्वर विरुद्ध रे तत्पर उठले, माने आक्रमण करले एवं राज्यवर्धन को हत्या कले। पिला मन रखता जे देवगुप्त प्रथमे कौनज अधिकार करी तांको रानी राजश्री को बंदी करथिले। फल रे राज्यवर्धन कोन कले ना मालव आक्रमण कले, देवगुप्त को परास्त करतले। एही कथारे शशांक जी गौड़ राजा मंगला थे से रागी गले एवं राज्यवर्धन भितर युद्ध घोषणा कले एवं राज्यवर्धन को हत्या करथिले। तेणु हर्षवर्धन संबंध रे हर्षवर्धन वर्धन वंश राजा होते। जब हमें पूरा क्वेश्चन पिला आसे जे हर्षवर्धन को समय रे हमें क्यों तथ्य पाइबा, को इतिहास रो उपादान रो हमें हर्षवर्धन विषय जानी परिबा। प्रथम वाला बाणभट्ट ना सुनिथिबो। बाणभट्ट जे कि हर्षवर्धन को दरबार थिले, से रचना करथिले हर्षचरित। सेही पुरी चीन परिव्राजक हुएन सांग जे भारत भ्रमण रे आसीथिले, से मध्य हर्षवर्धन विषय वर्णना कर जुगान्तकारी पुस्तक सीयू कुकीरे। सेहीपरि वंशकेरा ताम्र शासन
ମଧୁବନ ତାମ୍ର ଲେଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କିପରି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଥାନେଶ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ସେନାପତି ଅମାତ୍ୟ ସାମନ୍ତଗଣ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସିଏ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ 606ରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ। 606 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନ କତରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅବ୍ଦ ପ୍ରଚଳନ କଲେ, ହର୍ଷାବ୍ଦ। ରାଜା ହେବା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କୌନଜରେ ଶାସନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କୌନଜ ହେଇଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜଧାନୀ କୌନଜ ଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗେ ତତ୍ପର ହେଲେ। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଦିବାକର ମିତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ରାଜଶ୍ରୀ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ କରି ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତା ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଗୌଡ଼ ରାଜା ଶଶାଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ସିଏ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ହୁଏନ୍ ସାଂ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପଞ୍ଚଭାରତ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାମରିକ ବାହିନୀର ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା 60,000ରୁ ଲକ୍ଷେକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ନ କରି ଶାନ୍ତିର ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଶାଙ୍କକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆସାମର ରାଜା ଭାସ୍କର ବର୍ମନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧିତା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ ଇତିହାସ ମାନେ କହନ୍ତି 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଶଶାଙ୍କଙ୍କର ଯେଉଁ 6 ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ସେଇଟା ଶଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପୂର୍ବପଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କାରଣ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜଣାପଡ଼ିছে ଯେ 643 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ବିଜୟ ସମାପ୍ତ କରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମରେ ମାଳବ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିଲା। ମାଳବ ରାଜା ଏବଂ ବଲ୍ଲଭୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବଲ୍ଲଭୀ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ରୁବସେନଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ମତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁପ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଶାସନ ସୁବିଧା ଲାଗି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଭୁକ୍ତି ବା ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଶାସକକୁ ଉପରିକ ମହାରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଅଭିଲେଖରୁ ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ଐଚତ୍ରୀ, କୌଶାମ୍ବୀ, ପୁଣ୍ଡ୍ରବର୍ଦ୍ଧନ ଆଦି ଭୁକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁକ୍ତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ବିଷୟର ମୁଖ୍ୟକୁ ବିଷୟପତି କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲା। ଗ୍ରାମର ଶାସନ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା।
ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବହୁତ କମ୍ କର ନେଉଥିଲେ, ଉତ୍ପାଦନ ଶେଷରେ 1/6 କର ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପରାଧ ଲାଗି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଲାଗି ମସ୍ତ ପଦ ନାସିକା ମଧ୍ୟ ଛେଦନ କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଧର୍ମନୀତି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ସ୍ଥାପିତା ଜଣେ ପୁଷ୍ୟବତୀ ଥିଲେ ଶିବ ଭକ୍ତ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଭାକର ବର୍ଦ୍ଧନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଶିବ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ବିବରଣୀ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଜାଙ୍କର 3 ଦିନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ସୁବଂଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟ 2 ଭାଗ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସନ ଭୋଜନ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏନ୍ସାଂଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ କୌନସ ଠାରେ ଏକ ଧର୍ମସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ 18ଟି ଦେଶର କରଦ ରାଜା, 3000 ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରାୟ 3000 ଜୈନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିବା ଲାଗି ଶିବିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ ଲାଗି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଅ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ପ୍ରୟାଗରେ ଠାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଏକ ବିରାଟ ଧର୍ମ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ହୁଏନ୍ସାଂ ଷଷ୍ଠ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହାର ବିଶଦ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କରଦା ରାଜାମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଦାନରେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜ ଭଉଣୀ ରାଜନୀଙ୍କ ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରୟାଗଠାରେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦାନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିରଳ ଥିଲା। ହୁଏନ୍ସାଂ ଯିଏକି ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ। ସିଏ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସି.ୟୁ.କ୍ୟୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶାସନାବଳୀ ଆମେ ହୁଏନ୍ସାଂ ପୁସ୍ତକରୁ ପାଇପାରିଥାଉ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ବାଣଭଟ୍ଟ, ଯିଏକି ହର୍ଷ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିରାଟ ଅନୁରାଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ତ୍ରୟର ରଚୟିତା ଥିଲେ। 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 647 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦଉଛି, ରତ୍ନାବଳୀ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ନାଗାନନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାର ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି 3ଟି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏନ୍ସାଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ସି.ୟୁ.କ୍ୟୁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ 647ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ।
तेणु पिलामाने आज वीडियो रे हर्षवर्धन विषय आलोचना कली परवर्त वीडियो रे अन्य श्रेष्ठ राजा मान विषय में आलोचना करी वीडियो जदि पिला माने भल लगी तो लाइक करिवो कमेंट करिवो एवं निश्चय सब्सक्राइब करिवो।